President Trump lost his campaign to receive the Nobel Peace Prize. 7 reasons. Number 1, he himself campaigned and begged and requested many presidents to nominate him, except the warmonger Netanyahu, Israeli Prime Minister. No one nominated. Second reason, he promised to end the Russia-Ukraine war within 1 hour if he is elected president. And 9 months gone, Russian-Ukraine war worse today than how it started. Number 3, he declared openly that he will take away the 2.1 million Palestinians from Palestine and Gaza and shuffle them to Egypt and Jordan. What a role model that is. Number 4, he clearly stated that I stopped the India-Pakistan war, lies like this 10,024 to be counted. 29 times he said, insulting the Prime Minister of India, insulting the nation of India, and taking credit for what he has. Number 5, he targeted assassination, spiritual leaders, religious leaders, political leaders, military leaders of various countries, especially Iran, and threatened. The list goes on and on what President Trump doesn't deserve. Supporters like me, nearly 1 million people are starving to death. Why you are taking? Disturbing? That's why I say bouncers needed. 1 million people are starving to death, literally, with the secret approval of President Trump. In Gaza, millions are dying, trillions of dollars wasted. I want to thank the Nobel Peace Prize Committee to accept my recommendation not to give him the Peace Prize. If you encourage the warmongers, dictators, killers for the Nobel Peace Prize, then there is no value. Such a tragedy. Also, he criticized the judges, millions of Mexicans. He isolated his own country. 90% of the people and the North Canada and South Mexico. What a tragedy. We are to be called peacemakers, not warmongers. Blessed are the peacemakers, peace, who are making peace. There are thousands of them who are fighting for peace. And the trade war, he declared ruining America's image globally. He demanded 50%, 100% increase. He is acting like a businessman who is a failed businessman instead of a world leader, a peace leader. So the list goes on, not only 7 reasons, there are 70 reasons. ప్రెసిడెంట్ ట్రంప్కి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ వస్తుందని, రావాలని 100 కోట్ల మంది క్రైస్తవులు ప్రార్థించారు. నేను ముందే చెప్పాను, ఆయనకి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ రాకుండా ఇదే పోడియంలో నిలబడి లెటర్ రాసి డిక్లేర్ చేశాను, ఆయనకి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇవ్వకూడదు. 70 కారణాలు ఉన్నాయి, ప్రధాన కారణాలు 7. 1, ఆయన నాకు పీస్ ప్రైజ్ ఇవ్వండి అని ఆయన అంతటా ఆయన క్యాంపెయిన్ చేసుకున్నాడు. నాకు 3 సార్లు ఇచ్చారు, 2003, 5, 6లో. నేను తీసుకోలే. 17 కంట్రీస్ నామినేట్ చేశాయి. ప్రపంచంలో శాంతి ఉన్నంత వరకు మనకెందుకు నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్?
అలాగే భారతరత్న అప్పుడు బాలయోగ్ గారు 99 2002 వరకు, ఎర్రంనాయుడు గారు భారతరత్న ప్రపోజ్ చేశారు. మనకెందుకండి భారతరత్నాలు, దేశం భారత రత్నంగా మారాలి, అప్పుల పాలు అయిపోయిందని అందరినీ నేను ఓపెన్గా ఫ్యాక్ట్స్ అన్నీ చెప్తున్నాను. అయితే ట్రంప్ మాత్రం ప్రెసిడెంట్ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ని నామినేట్ చేయమని మోదీ గారిని కూడా అడిగాడు. ఒక్క నెతన్యాహు నామినేట్ చేశాడు, ఆయనకు పీస్ ఇమ్మని. పీస్ ప్రైజ్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? శాంతి దూతలకు ఇవ్వాలా. ఆయన ఏం చేశాడు? నెంబర్ 2, ఇరాన్లో ఉన్న మిలిటరీ ఆర్మీని పర్మిషన్ లేకుండా వెళ్ళి కాల్చి పడేసాడు, 60 మందిని చంపేశాడు. నెంబర్ 3, గాజాలో 10 లక్షల మంది తిండి లేకుండా ఉంటే అక్కడ వార్మాంగర్ నెతన్యాహుకు మద్దతు ఇస్తున్నాడు ఈరోజు కూడానా. నెంబర్ 4, నేను వస్తే రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం గంటలో ఆపేస్తానన్నాడు. 9 నెలలు అయింది, ఇంకా యుద్ధం పెరుగుతుంది, లక్షల మంది చనిపోతున్నారు, లక్షల కోట్లు, $3 ట్రిలియన్, అంటే మన ఇండియా జీడిపి ఎంతో సంవత్సరానికి అంత ఖర్చు అవుతుంది అమెరికాకి యుద్ధాలు చేయించడానికి చెయ్యడానికి. మాట్లాడినోడి మీద యుద్ధం. నా 747లు రద్దు సోనియా గాంధీ ద్వారా రద్దు చేయించారు. అయినప్పటికీ మన న్యాయ పోరాటం ఆగదు. సత్యం జరిగినంత వరకు, మంచి జరిగినంత వరకు, యుద్ధాలు ఆగినంత వరకు. ఇప్పుడు 58 యుద్ధాలు ఉన్నాయి. ట్రంప్ వచ్చిన తర్వాత యుద్ధాలు పెరిగాయి, దరిద్రం పెరిగింది, పేదరికం పెరిగింది. అమెరికాకే $15 ట్రిలియన్, అంటే మన ఇండియా బడ్జెట్ 5 సంవత్సరాల బడ్జెట్ ఆయన అప్పు చేశాడు. మరలా ప్రతి నేషను అన్ని అబద్ధాలు, 10,024 అబద్ధాలు. ప్రతి నేషన్ ఆయన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తుంది. అటు 197 దేశాల్లో ఒక్క దేశం కూడా ఆయన్ని అప్రిషియేట్ చేయట్లేదు, ఒక నెతన్యాహు తప్ప. ఆ ఇజ్రాయెల్ దేశమే అప్రిషియేట్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే 22 లక్షల ప్రజల్ని, పాలస్తీనియల్ని ఇరానో, ఈజిప్టో, జోర్డనో పంపుతాడట. మరి నిన్ను తీసేసి నీ భార్యని, నీ పిల్లల్ని మీరు ఒరిజినల్గా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారో అక్కడికి పంపితే ఎలాగా? మా ఇండియన్స్ని నేను ఇండియాలో ఉన్నానని 2 ట్రక్కుల్లో పంపినట్టు, అమృత్సర్ మిలిటరీ ప్లేన్లో క్రిమినల్ పంపినట్టు పంపాడు. 22 కేసులు వేసాం, ఇంకొకరిని పంపకుండా ఆపి తీరుతానని చెప్పాను. నా లెటర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్పాను. 22 రాష్ట్రాల్లో కేసు వేసాం, ఒక్క ఇండియన్ని పంపకుండా 8 లక్షలు కాదు కదా, 8 మందిని పంపకుండా ఆపానా లేదా? పైన దేవుడు ఉన్నాడు, 2 మీడియా ఉంది, 3 న్యాయం జరుగుతుంది, సత్యం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ మానేసి ఇప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీలో, ఈ పనికిమాల పొలిటికల్ పార్టీలో ఒకడి మీద ఒకడు గొడవ. ఇప్పుడే నేను బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నా. 71 కోట్ల రూపాయలు అవినీతి చేశాడని కొండా సురేఖ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి మీద రేవంత్కి కంప్లైంట్. చూసారా ఈ కంప్లైంట్లు? అంటే రేవంత్ ఏదో దైవదూతలాగా, ఏదో న్యాయం చేయగలిగినలాగా. రేవంత్ రెడ్డి మీద నాకు 18 మెయిన్ కంప్లైంట్లు వచ్చాయి. 1 by 1 వీక్లో రిలీజ్ చేసి చూపిస్తా, సుప్రీంకోర్టులో కేసులు వేస్తా. ఎందుకు అంటే తమ్ముడు రేవంత్ 18 కంప్లైంట్లు వచ్చాయి ఇప్పటికి, ఒక్కొక్కటి కొన్ని వేల కోట్లు కంప్లైంట్లు. పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ ఫామ్ ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాను. 1 by 1 వీక్ సమయం ఇస్తున్నాను. 20వ తారీఖు లోపుని తమ్ముడు రేవంత్ రా, రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేద్దాం, డబ్బులు తెద్దాం, వద్దు, సమిట్లు పెడతాం, వద్దు, నిరుద్యోగ సమస్య నిర్మూలన చేద్దాం, వద్దు, న్యాయం చేద్దాం, వద్దు, అప్పులు తీర్చుదాం, వద్దు, అభివృద్ధి చేద్దాం, వద్దు. మరేం చేద్దాం? దోచుకు తిందాం. వాళ్ళే దోచుకుంటున్నారు. 1 by 1 18 కంప్లైంట్లు నేను పెట్టానా? బాగోదు, రాష్ట్రాలు పాడైపోతాయని నేను కొంచెం ఆలోచిస్తున్నాను మంచి మనసుతో. చూసారా, ఆ రాకేష్ అనే ఆయన షూ ఇసిరాడు. చీఫ్ జస్టిస్ గారు క్షమించేశారు. ఒక దళితుడైన ప్రధాన న్యాయమూర్తికే సేఫ్టీ లేక చెప్పులు ఇసురుతుంటే
అడ్డుకోపోతే ఆయనకి ఎంత ఇంజురీ అవును. అసలు అలాంటి వాడిని అరెస్ట్ చేసి 3 గంటల్లో వదిలేశారు అంటే అర్థం ఏంటి? ఒరే సనాతన ధర్మం పేరుతో చెప్పులేసిరండ్రా, కత్తులెట్టుకొని బయలుదేరండ్రా, దళితుల్ని చంపండ్రా, క్రిస్టియన్ ముస్లింల మీద దాడులు చేయండ్రా అని ఎక్కడైనా సనాతన ధర్మం చెప్పిందా? సనాతన ధర్మం పేరుతో పవన్ కళ్యాణ్ ఏమో లడ్డూలో అబద్ధాలు ఆడి లడ్డు నేను సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి నోరు మూయించాను. చూడండి, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి 1000 కోట్లు ఎలా సంపాదించాడు? అవినీతిగానే సంపాదించాడు, నీతిగా సంపాదించలా. ఈ రాజకీయ నాయకులు కొండా సురేఖ రాసిన లెటర్లో సత్యం లేకపోతే ఆయన డెఫమేషన్ కేసు వేస్తాడు కదా. సత్యం ఉండబట్టే 71 కోట్లే దొరికారు. అది వాళ్ళు భాగం పెంచుకుంటున్నారు. ఇదేని గొడవలు, ఇంటర్నల్ గొడవలు. అరే 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల్లో 1 కోటి మందికి తిండి లేదు, ఉచిత విద్య లేదు, ఉచిత వైద్యం లేదు, నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలే. 60 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు తెలంగాణలో. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1 కోటి మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు. మహిళలకు రక్షణ లేదు. ఎవరైనా పట్టించుకుంటున్నారా? ఎలక్షన్ల ముందు 1000 రూపాయలు 2000 ఇవ్వడం, పనికిమాల వాగ్దానాలు చేయడం, ప్రజల్ని మోసం చేయడం, అధికారంలో రాకడం, ఆ తర్వాత ప్రజల్ని మర్చిపోవడం. మరలా ప్రజలకు కూడా బుద్ధి లేక మరలా ఆ 2 పార్టీలే ఇప్పుడు మళ్ళీ బీఆర్ఎస్కి కాంగ్రెస్కి ఫైట్ అట్. అక్కడ బుద్ధున్నాడు ఎవడైనా బీఆర్ఎస్కి కానీ కాంగ్రెస్కి కానీ ఓటేస్తాడా? 5% ఉన్న రెడ్ల పార్టీకి 1% ఉన్న దొరల దొంగల పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయాలి? 90% ఉన్న మన బీసీలకు, ఎస్సీ ఎస్టీ క్రిస్టియన్ ముస్లిం మైనారిటీలకు ప్రజాశాంతి పార్టీ పెట్టాం కదా. రండి. అరే నేను నిలబడొద్దు అంటే రండి, ఒక మంచి ముస్లిం లీడర్ని పెడదాం, గెలిపిద్దాం. 1,25,000 మంది ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు. బీజేపీ కానీ బీఆర్ఎస్ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ ఒక ముస్లిం క్యాండిడేట్కి సీట్ ఇచ్చిందా? జూబ్లీ హిల్స్లో నేను ఇస్తా. నన్ను నిలబడమంటే నేను నిలబడతా. మీరందరూ ఓట్లు వేస్తారంటే అభివృద్ధి ఏంటో చేసి చూపిస్తా. 1,00,000 మంది నిరుద్యోగులకు 100 రోజుల్లో 100 కంపెనీలు తీసుకొచ్చి 1000 ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తా. హైదరాబాద్ను అభివృద్ధి చేయలేదా? లక్షల ఉద్యోగాలు తేలేదా? 700 కంపెనీలు తీసుకురాలేదా? ప్రపంచంలోనే ఒక బెస్ట్ సిటీగా, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సిటీగా చేయలేదా? మరి మీరు వినడం మాత్రమే కానీ గ్రహించుకుంటూ ఓట్లేయకుంటూ ఇంట్లో కూర్చుంటే ఎలాగా? మీరు గ్రూపులు పెట్టండి, ప్రెస్ మీట్లు పెట్టండి, రండి డాక్టర్ కేఏ పాల్ అనండి, నేను నామినేషన్ వేస్తాను. మీరు కోరుకోకపోతే సవ్వండి, వాళ్ళతో పాటు మీరు నాశనం అవ్వండి. మళ్ళా దొంగలనే ఎన్నుకోండి. 1,000 లక్షల కోట్లు అప్పులు చేసిన వాళ్ళు, 1,000 లక్షల కోట్లు దోచుకున్న వాళ్ళే ఎన్నుకోనండి. నేను ఒక ప్రవక్తగా మిగిలిపోతాను, మీ కొరకు మాట్లాడతాను, మీ కొరకు ఫైట్ చేస్తాను. 28 కేసులు వేసాను, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్స్. స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మకాన్ని ఆపానా లేదా? ప్రత్యేక హోదా తీసుకొచ్చానా లేదా? వాళ్ళు డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. చంద్రబాబు నాయుడు, జగన్మోహన్ రెడ్డి దానికి మద్దతు ఇవ్వరు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తెలంగాణలో ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి తమ్ముడు మీడియా ద్వారా నీకు నేను చెప్తున్నాను, వినాశకాల విపరీత బుద్ధిహా. 22 నెలలు అయింది, నన్ను ఎవడు తీయలేడు, అందరూ నాతోనే ఉన్నారంటే దేవుడు నిన్ను పైకి పంపించేస్తాడు. రాజశేఖర రెడ్డి నా మీద 58 కేసులు వేసాడు, నువ్వు కూడా కేసులు వేయడం మొదలు పెట్టావట. నేను మొదలు పెట్టానంటే ఆగేదే లేదు. నేను ఇంకా మొదలు పెట్టలా. 20వ తారీఖు 21 నుంచి మొదలు పెడతా. అప్పుడు నీకు బుద్ధి వస్తుంది. చూసుకుందాం, నువ్వు గెలుస్తావా నేను గెలుస్తానా? ట్రంప్కి నోబెల్ పీస్ ప్రైజ్ ఇవ్వకూడదని క్యాంపెయిన్ చేశానా లేదా? అందరూ ఇస్తారని అనుకున్నారా లేదా? 3 రోజులు కూడకుండా ఆయనకి ఇస్తారని ఛాలెంజ్ చేశారు. నేను ఎవరితో మాట్లాడానో వాళ్ళతో మాట్లాడతా. నా కొరకు నేను క్యాంపెయిన్ చేసుకోలేదు కదా ఇమ్మని, నాకు అవసరమే లేదు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. రండి కలిసి పోరాడదాం. 7569441275కి గ్రూపులు పెట్టండి.
నవంబర్ 11 జూబ్లీ హిల్స్ ఎలక్షన్లో మీరందరూ మద్దతు ఇస్తాను అని కాపులు, బీసీలు, దళితులు, ముస్లిమ్స్, ముఖ్యంగా కమ్మా కమ్యూనిటీ కొన్ని వేల మంది తెలివైన వారు ఉన్నారు. మీరు మద్దతు ఇవ్వండి. నేనైనా పోటీ చేస్తా, మంచి క్యాండిడేట్ నేను పెడదాం. జూబ్లీ హిల్స్ని ప్రపంచంలో బెస్ట్ కాన్స్టిట్యున్సీగా నేను చేయగలనని మీకు అందరికీ తెలుసు, ఎవరికి అనుమానాలు లేవు. చేశాను కాబట్టి 8th వండర్గా 8 ఫీల్డ్లో నెంబర్ 1 అయ్యా. ఒక అవకాశం మీరు ఇస్తే ఎలాగుంటుంది ఆలోచించండి. 10 రోజులే టైం ఉంది ఈ రోజు నుంచి. లాస్ట్ డేట్ నామినేషన్కి 21st. మీరు కోరుకుంటే నేను నామినేషన్ వేస్తా, లేదా మంచి క్యాండిడేట్ని పెడదాను. ముందుకు రండి, మా టీంని కలవండి హైదరాబాద్ ఆఫీసులో. బీసీలు కానీ ముస్లిం, ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పార్టీలు ఆ 2-3 కులాలే, ఆ 2-3 కుటుంబాలే. కేసీఆర్ 10 లక్షల కోట్లు దోచుకున్నాడని మీ అందరికీ తెలుసు. కవితయే చెప్తుంది నా 2 లక్షల కోట్లు నాకు ఇవ్వండి అని. ఇంకా మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ కోటేస్తారు. ఏమనంటే ఆయన పేరేంటి, ఆయన పేరు చనిపోయిన ఆయన పేరు మాగంటి గోపీనాథ్. పాపం ఆయన హాయిగా ఉన్నాడు పరలోకంలోనే ఎక్కడో. వాళ్ళ భార్యని నేను నిలబడను అంటే కేటీఆర్ మెడ ఉంచి నిలబెడుతున్నారట. ఆవిడని ఎందుకు పాపం బాధపడుతున్న ఆవిడని ఇంట్లో ఉంచవచ్చు కదా. ఇంకెవరో ఒక ఆయనట రౌడీ శెట్రు కొడుకో, రౌడీ శెట్రో, ఆయనకి టికెట్ ఇచ్చారట. అంటే ఇంకా రౌడీయిజం జూబ్లీ హిల్స్లో పెంచరా అని. ఏంటి ఏమవుతుంది మన దేశంలో, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏమవుతుంది? 50 లక్షలతో అడ్డగా దొరికిపోయిన రేవంత్ రెడ్డి రాష్ట్రానికి సీఎం. 10 సంవత్సరాల తర్వాత న్యాయం లేదు. ఓట్ ఫర్ నోట్ కేసులో చెప్పి సీట్ ఇప్పించిన ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం. అబ్బా, 2400 మందిని తగలబెట్టిసిన వాళ్ళు దేశానికి నాయకులు. బాబ్బా, ఎంత బాగుంది మన దేశం. ఎవరైనా లైవ్లు ఇస్తున్నారా? మీ ఛానల్ మూసేస్తారని భయమా? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఏమో భయపడకండి మీడియా మిత్రులారా. దేవుడు మనతో ఉండగా నేను ఎప్పుడైనా భయపడ్డానా? దేవుడు మనతో ఉండగా విరోధి ఎవడు? ప్రజలు మనతో ఉన్నారు, సత్యం మనతో ఉంది. మీకు మంచి రేటింగ్లు వస్తాయి. రిపీట్ చేసుకోండి. లెట్ us వర్క్ టుగెదర్ టు సేవ్ దిస్ కంట్రీ. అందరూ అంటున్నారు చాలామంది, ఎందుకు సార్ మీకు లక్షల కోట్లు సంపాదించిన మీకు అమెరికా వదిలేసి ఈ పాడు దేశంలో ఎందుకు, ఈ దరిద్ర దేశంలో ఎందుకు, మీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా అని నన్ను అడుగుతున్నారు చాలామంది. లేదురా, అందరూ పిచ్చులు తీర్చాలని ఒక ఆశ. అంబేద్కర్ గారు రాసిన కాన్స్టిట్యూషన్ని నెరవేర్చాలని ఒక కోరిక. గద్దరన్న చివరి కోరిక ప్రజాశాంతి పార్టీని గెలిపించాలని. అది మీరు ఒక్కొక్కరు 100 మందిని రీచ్ అవ్వండి. ఈచ్ వన్ రీచ్ 10. లేదా మణిపూర్ లాంటి ఘటనలు, కాళేశ్వరం లాంటి అవినీతులు, లక్షల కోట్లు ప్రైవేటైజేషన్ పేరుని దేశం అంతా అమ్మేశారు వీళ్ళందరూ. ఎంత మీరు ఎవరు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ఎలాగ? నేను ఒక్కడినేనా ఫైట్ చేయాలి? కనీసం ఫైట్ చేసినోడు కొరకు ప్రార్థన చేయండి, ఓట్లు వేయండి, నిలబెట్టండి, గెలిపించండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.